سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک۔ بلائیں لے کے بلائیں سلام کرتی ہیں، ادب سے چاروں دشا کرتی ہیں، دیا جلایا ہے ہم نے درود پڑھ پڑھ کر، واہ واہ، کہنے لگے ہیں لوگ اب دیوانہ خواجہ کا، سنا کرتے ہیں مجھ سے اہل دل افسانہ خواجہ کا، کوئی میرا پتہ پوچھے تو ہے ہمدم یہ کہہ دینا، ملے گا آج کل اجمیر میں مستانہ خواجہ کا، سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ گھر کے طوفان میں تمہیں جس نے پکارا خواجہ، مل گیا اس کے سفینے کو کنارہ خواجہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ شانہ نور یقین سے شہ عالی تم نے، ہند کے زلف پریشاں کو سنوارا خواجہ، بے شک بے شک، سچ۔ کیا قدم آئے تیرے اے قطب زماں، چمکا اجمیر کی قسمت کا ستارہ خواجہ، سبحان اللہ۔ ہماری دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین بغدادی، معین الدین اجمیری۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ رضا مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والے زندہ دل خوش عقیدہ مسلمانوں، مجلس محبت کو منسوب کیا جا رہا ہے عطا رسول سلطان الہند آقائے کریم سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب۔ مسلمانوں، وہ قوم زندہ رہتی ہے جو اپنے رہنماؤں کو یاد کرتی ہے، جو اپنے آئیڈیل کو یاد کرتی ہے۔ محبت انسان جس سے کرتا ہے اسی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ یہاں کی ٹرسٹی، یہاں کے ذمہ داران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، چاہے بڑے پیمانے میں یا چھوٹے پیمانے میں تقریباً ہر سال سرکار غریب نواز کے نام کی محفل منعقد کیا کرتے ہیں۔ حضرات، وقت کی قلت کی بنیاد پر میں اپنے مضامین کو مکمل سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ محب گرامی، پیکر اخلاق و محبت حضرت علامہ مفتی عبدالقدوس صاحب قبلہ فیضی ابھی محبت میں ہمارے لیے بہت جملے بولے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ 1986 سے ہم لوگ دارالعلوم فیض الرسول میں طالب علم رہے، یہ ہم سے سینئر رہے، جماعت کے ممتاز عالم دین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ من تورا حاجی بگوئم تو مرا حاجی بگو، میں تم کو حاجی صاحب کہوں، میں تم مجھ کو حاجی صاحب کہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ علم خود چمکتا ہے، اسے چمکانے کے لیے کوئی محتاج نہیں ہوا کرتا ہے۔ بات کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کونین کے فرما روا، دونوں عالم کے تاجدار، سارے نبیوں کے مالک و مختار، عرش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ ہندوستان میں یہ مہینہ سرکار غریب نواز کا مہینہ کہا جاتا ہے، مگر اے لوگو، سرکار غریب نواز کو جس بارگاہ کرم سے نسبت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اسی لیے غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، یاد کر لو، یہ مہینہ کل جو رات گزری ہے وہ شب معراج والی رات گزری ہے، اس لیے یہ مہینہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم سے وہ مقدس رات گزری ہے، اور دوسری والی رات جو ہمیں ملی ہے غریب نواز کی عظمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ بات سرکار غریب نواز کی ہے تو سن لیجئے، غریب نواز
हसनी हुसैनी सैयद हैं, वालदा की तरफ से हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हों को निस्बत है, और वालिद की तरफ से हजरत सैयदना शहीद करबला इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों को निस्बत है। इसलिए ये नजीबुत तरफैन सैयद हैं, और गरीब नवाज का जमाना सरकार गौसे आजम का जमाना एक ही है। रिवायत में है गरीब नवाज और गौसे आजम कजिन हैं, दोनों खालाजाद भाई हैं, दोनों से मुलाकात भी है, और फैजाने गौसे आजम सरकार गरीब नवाज पर है। मैं बताना चाहूँगा, तारीख का चैप्टर पलटकर मैं आपको आईना दिखाना चाहूँगा। ऐ मुसलमानों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज का वजूद मसऊद अल्लाह की रहमत से कम नहीं है। ये वही गरीब नवाज हैं जिनके सदके में हर इलाके में इस्लाम और सुन्नियत का डंका बज रहा है। ऐ मुसलमानों, गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला में बैठते थे टूटे चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते थे। और याद कर लो, हिंदुस्तान में जब तक अजमेर मोहल्ला में सरकारे गरीब नवाज का दूधिया गुंबद सलामत रहेगा, तब तक भारत में इस्लाम का परचम सलामत रहेगा। हम उलटते नहीं, बेजान किताबों के वरक हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सिराज अहमद साहब क़िबला चिश्ती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। ऑपरेटर साहब, आवाज गुजारिश करूंगा, थोड़ी आवाज और बढ़ाओ। जैसा खतीब हो तो आवाज भी तंदुरुस्त ही होना चाहिए। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुदा की रहमत से कम नहीं है। एक अबकरी शख्सियत जिसे हजरत सैयदना बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा की सरजमीन पर आराम फरमा है, वो भी सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं। वो तहरीर फरमाते हैं, जब सरकार गौसे आजम ने बगदाद मोहल्ला के तारीखी जामे मस्जिद में खिताब किया था और कहा था मेरा कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पे है, तो हजरत बंदा नवाज गेसू दराज तहरीर फरमाते हैं 313 वलियों ने गर्दन को झुका लिया था, मगर सबसे पहले जो गर्दन झुकी थी वो गरीब नवाज की गर्दन झुकी थी। तो गौसे आजम ने बगदाद मोहल्ला में कहा था, गरीब नवाज जिन्हें हसन संजरी कहा जाता है, गौसे आजम ने फरमाया गयासुद्दीन के बेटे हसन ने सबसे पहले गर्दन झुकाई है, इसे इसलिए उसे हिंद की शहंशाही अता की जा रही है। ऐ मुसलमानों, अगर हमें गरीब नवाज मिले हैं तो गौसे आजम के सदके में मिले हैं। वक्त की किल्लत मैं बहुत तफसील नहीं बयान कर सकता, मगर इख्तिसार में अर्ज ये करना चाहूंगा, हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन की जिंदगी का एक एक लम्हा हम गरीबों के लिए मशअले राहे हिदायत है। हजरत गरीब नवाज की वालदा माजदा का नाम हजरत माहनूर रहमतुल्लाह ताला अलैहा है, वालिद का नाम हजरत सैयद गयासुद्दीन है, वालदा को निस्बत हजरत इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह अन्हों से है। वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा जब आपका विसाल हो गया, गुस्ल करने के लिए जब आपके पैरहन को उतारा गया तो आपके पीठ पर कुछ घट्टों के निशान नजर आए। मुनाफिक हर दौर में हुआ करते हैं। किसी ने कहा ये तो शहजादे हैं, इनके पीठ पे घट्टे का निशान कहां से है? तब आपका गुलाम आगे बढ़ा, कहा अगर मेरे आका के इज्जत का सवाल ना होता तो ये राज मैं कभी जाहिर ना करता। सुनो, हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पीठ पर जो घट्टे का निशान है, इसकी वजह यह है जब मदीने में लोग सो जाया करते थे तो अपने पीठ पर राशन की नोगोनी लाद करके गरीबों को मारना करते थे, यतीमों को दिया करते थे, खुद नहीं खाते हैं, औरों को खिला देते हैं। कैसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ भी हाफिजा हैं, वालिद भी हाफिज हैं, गरीब नवाज भी हाफिज हैं। आओ इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा जरा मुलाहिजा करो। वालिद गिरामी हजरत इमाम हुसैन को कौन नहीं जानता है। दीन अहमद ने जो करबल में शिफा पाई है, ऐ लोगों, दीन अहमद ने जो करबल में शिफा पाई है, इब्ने हैदर के घराने की मसीहाई है। करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन ने अपने खूने जिगर को कुर्बान करके इस्लाम की अजमत को बचा लिया है। यही वजह है कि आपके शहजादे हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। ऐ लोगों, हजरत गरीब नवाज पर हमला, पता क्या चला इस्लाम पर हमला है। आज मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है। गरीब नवाज पर कमेंट किया जा रहा है, छिपकलियां भी मगर बनने की कोशिश कर रही हैं। याद कर लो, ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के हाथ में है। जब तक दूधिया गुंबद भारत में सलामत रहेगा, तब तक हजरत गरीब नवाज का फैजान जारी रहेगा। और मेरा गरीब नवाज अखंड भारत का गरीब नवाज है। ऐ मुसलमानों, जब भारत को टुकड़ों में नहीं किया गया था, मुसल्लम भारत का गरीब नवाज है। ऐ मुसलमानों, गिरे पत्ती पे गर शबनम तो पत्ती नम नहीं होती, कनो सोरे के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। याद कर लो, सरकार गरीब नवाज की जिंदगी का एक एक लम्हा हम गुलामों के लिए मशअले राहे हिदायत है। हजरत इमाम हुसैन को जो निस्बत है, गरीब नवाज के वालिद का जो सिलसिला चला है, इमाम हुसैन से चला है। और उनका घराना कैसा सखी घराना है। एक फकीर आता है, हजरत तैयबा ताहिरा खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरे दौलत पर आया। कहा, शहजादी रसूल, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो। 2 रोटियां सैयदे कायनात ने बना करके रखा था, रोजा इफ्तार के लिए रखा था। फकीर ने सदा दे दिया, दोनों रोटी उसके हवाले कर दिया। आसूदा हो गया, खाकर फरियाद किया, कहा, सैयदा अगर 2 रोटी होती तो और दे देते, मुझसे ज्यादा एक मुस्तहिक गरीब है, उसको खिला दो। इमाम हुसैन ने फरमाया, कौन से गरीब की तुम बात कर रहे हो? उसने कहा, हमने अभी अभी देखा है मस्जिद नबवी शरीफ के दीवार के किनारे एक फकीर बैठा हुआ है जो सूखी रोटियों को पानी में भिगा करके खा रहा है, उसके हवाले कर देता। तब ताजदारे करबला ने कहा, ऐ आने वाला साइल सुन ले, वो कोई और नहीं है, वो हमारे वालिद हजरत अली शेरे खुदा है, हैदरे कर्रार है, खुद नहीं खाते हैं, औरों को खिला देते हैं। कैसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, अल्लामा सिराज चिश्ती साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए गरीब नवाज की जिंदगी का एक एक लम्हा देखो। वो सरकारे गरीब नवाज हैं जिनकी चौखट पर सदाएं सुनी जाती हैं, जिनकी चौखट पर बिगड़ी बनाई जाती है, जिनकी चौखट पर नसीबा बेदार किया जाता है, जिनकी चौखट पर ऐ मुसलमानों आने वाला रोता हुआ आता है मगर जब जाता है तो हंसता हुआ जाता है। सलातीन हिंद ने जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया। जब आप अजमेर मोहल्ला में एंट्री लेते हो, सबसे पहले बुलंद दरवाजा आता है। ये बुलंद दरवाजा किसके मोहब्बत की निशानी है? निजाम हैदराबाद ने इस बुलंद दरवाजे को बनवाया था, इसीलिए इसे निजाम गेट भी कहा जाता है। और आगे बढ़ोगे, सलातीन हिंद में मुगलिया सल्तनत के बड़े बड़े फरमारवा अकबर आजम ने अकबरी गेट को बनवाया था, अकबरी मस्जिद को बनवाया था। सहन में आओगे, छोटी बड़ी डेग नजर आएगी जो अकबर और शाहजहां के मोहब्बत की निशानी है। याद कर लो, ये वो सलातीन हिंद है
جب بارگاہ خواجہ میں حاضر ہوا کرتے تھے تو ننگے پیر حاضر ہوا کرتے تھے. انہیں خبر تھی ہماری حکومت اگر چل رہی ہے تو غریب نواز کے صدقے میں چل رہی ہے, غریب نواز کا فیضان لے کر کے چل رہی ہے. اس لیے اے مسلمانوں, جب بھی آپ کو موقع ملے تو اپنے محسن و کرم فرما کے نام پر میلاد کی محفل قائم کیا کرو, ان کے نام پر اے مسلمانوں نظر و نیاز کرایا کرو. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور تجھے, مگر کچھ لوگوں کو سعودی کی دھوپ لگ گئی ہے. جب تک وہ غریب تھے 11 روپے کا خرما خرید کر کے غوث اعظم کو نیاز دلایا کرتے تھے, امیر ہو گئے تو فاتحے کے لیے دلیل مانگ رہے ہیں, ثبوت مانگ رہے ہیں, قانون مانگ رہے ہیں. وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور تجھے. وقت کی قلت کی بنیاد پر میں اپنی بات کو مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کر سکتا, لیکن ذکر سرکار غریب نواز کا ہے, تذکرہ غریب نواز کا ہے. یہ وہ غریب نواز ہیں جن کی بارگاہ میں غیر بھی آیا ہے تو فیضیاب ہو کر کے گیا ہے. ہندوستان میں ایک سیلانی آیا تھا, ایک سیاح آیا تھا جس کا نام لارڈ کرزن تھا. جب وہ برطانیہ پہنچا اور قلم اٹھایا اور بھارت میں اپنے سفر کا تذکرہ جب کیا, تب اس نے لکھا تھا ہم نے ہندوستان میں ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ قبر کس کی ہے؟ وہ قبر حضرت غریب نواز کی ہے. وہ قبر کس کی ہے؟ عطائے رسول کی ہے. وہ قبر کس کی ہے؟ سلطان الہند کی ہے. آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ غریب نواز کو لے کر سب سے پہلے خانہ کعبہ میں گئے اور کہا بیٹا حسن تم 1000 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھو. آپ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق 1000 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھا. جب وہاں سے آپ کو فضیلت اور فیضان مل گیا تب لے کر کے انہیں مدینہ طیبہ میں پہنچے اور اپنے نانا سے کہا سلام پیش کرو. حضرت غریب نواز نے کہا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ. تب تربت انور سے آواز آئی تھی وعلیکم السلام یا قطب المشائق. قطب المشائق کا خطاب اگر کسی نے دیا تو گنبد خضرا کے مکین نے دیا, رحمت للعالمین نے دیا. تب وہیں پر آپ کے پیر و مرشد نے اپنا ہاتھ غریب نواز کے سر پہ رکھا تھا اور کہا حسن بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ تب غریب نواز نے کہا تھا میرے مرشد اپنے نانا کے صدقے میں مدینے سے بیٹھ کر کے ہندوستان کا چپا چپا ہوں, ہندوستان کا ایک ایک ذرہ دیکھ رہا ہوں. حضرات یہ عطا کس کی ہے؟ عطا رحمت عالم کی ہے, عطا نبی کونین کی ہے. عطا کس کی ہے؟ دونوں عالم کے تاجدار کی ہے. یہی وجہ ہے حضرت غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے. آپ کی والدہ بھی حافظہ ہے, آپ کے والد بھی حافظ ہیں, خود آپ حافظ قرآن ہیں. کتنی عظیم نسبت ہے حضرت غریب نواز کو بارگاہ رسالت مآب سے. ان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم غلاموں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے. غریب نواز بیٹھتے تھے ٹوٹی چٹائی پر مگر بادشاہوں کے مقدر کا فیصلہ کیا کرتے تھے. حضرات ہر دور میں کفر اسلام کے رستے میں کانٹا بننے کی کوشش کیا ہے. یاد کر لو جب غریب نواز ہندوستان میں نہیں آئے تھے حکومت پرتھوی راج کی تھی. اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا میرے بیٹے ایک فقیر آئے گا جس کا حلیہ ایسا ہوگا, چمکتا ہوا چہرہ ہوگا اور شہابی آنکھیں ہوں گی, چمکتی پیشانی ہوگی, مگر اس فقیر سے تم ٹکرانے کی کوشش مت کرنا ورنہ تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے. مگر اے لوگوں حکومت کا نشہ چڑھا ہوا تھا. جب اس نے کہا یہ نہ مانا, یاد کر لو نہیں مانا تو اس کا انجام برا ہو رہا تھا. پتا کیا چلا؟ غریب نواز ہم غلاموں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہیں. غریب نواز کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم
गरीबों के लिए मशअले राह हिदायत है। उलमाए अहले सुन्नत की तशरीफ आवरी हो रही है। गरीब नवाज के स्टेज पर तमाम लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा दी वो आग लगाई है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। सलातीन हिंद ने जिस बारगाहे अजमत में खिराज अकीदत पेश किया है, एक सुल्तान है जिसका नाम सुनकर ऐवाने बातिल में जलजला नहीं सुनामी आ जाया करती है। उस शहंशाह का नाम हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर की बहन हजरत सुल्तान की बहन, जिन्होंने अपने सवाने जिंदगी में तहरीर फरमाया है कि गरीब नवाज के चौखट से न जाने कितने गुमगश्तगाने राह हिदायत को कलमा नसीब हुआ है। गरीब नवाज के दरे दौलत पर हजरात एक मस्जिद है जिसे शाहजहानी मस्जिद कहा जाता है। बड़ी अकीदत के साथ शाहजहां ने बनवाया था, इसलिए वो मस्जिद आज भी आबाद है और सुबह क़यामत तक वो मस्जिद आबाद रहेगी। वहीं पर एक मुनाफिक ने मस्जिद बनवाई थी जिसे अकबर आजम कहा जाता है। उसके मस्जिद की तरफ कोई रुख भी नहीं करता है, और मैं उसे मुनाफिक क्यों कहता हूं? हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, जद्द अमजद मुरा अकबर नबूत अकफर बोध। मेरा जद्द अमजद अकबर नहीं था, बहुत बड़ा काफिर मुशरिक था। पता क्या चला? दीन इलाही को कायम करने वाला अकबर आजम था, और दीन इस्लाम और उसकी हक्कानियत को अगर किसी ने उजागर किया है तो हजरत सैयदना आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया है। ऐ मुसलमानों, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। बताने का मकसद ये है, ये जिक्र किसका है? हजरत गरीब नवाज का है। गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? किताबों में तहरीर है, बचपन का जमाना है, अभी शिकमे मादर का जमाना है। हजरत गरीब नवाज अपनी वालिदा माजिदा के शिकम में है। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है, जब मेरे बच्चे के जिस्म में रूह डाला गया, उस जमाने से लेकर वज़े हमल तक मेरा बेटा शिकमे मादर में कलमे तैयबा पढ़ा करता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करता था। मेरे दिल के धड़कनों के साथ ये आवाज भी मैं सुना करती थी। और बयान देने वाला कोई आम औरत नहीं है, बयान देने वाली औरत का नाम हजरत सैयदा महानूर रहमतुल्लाह ताला अलैहा है। याद कर लो, उनका बयान है, जब आपका बचपना आया, कुछ दज्जाल लोग कहते हैं गरीब नवाज ने एक मर्तबा कहा था, मैं सारे उम्मत के तरफ से जहन्नम में चला जाऊंगा, इसलिए आपको गरीब नवाज कहा जाता है। हजरात, अगर कोई मुसलमान अपने आप को जहन्नमी कह दे तो हदीस शरीफ में है कि वो जहन्नमी हो ही जाएगा। इसलिए तुम किसी को जहन्नमी नहीं कह सकते हो। अगर वो जहन्नम का मुस्तहिक नहीं है तो कुफ्र तुम्हारी तरफ पलटेगा, तुम जहन्नमी हो जाओगे। कुछ लोग कहते हैं गरीब नवाज के तुरबते हाजिर हुए, उन्होंने सलाम किया, 3 मर्तबा जहां सलाम करते थे कब्र से आवाज नहीं आती थी तो कब्र खोद दिया करते थे। क्या हैसियत है औरंगजेब आलमगीर की कब्र खोदने की? अरे बंदा, और खुदा का मामला कब्र का होता है, किसी को इख्तियार नहीं है। ऐसी तकरीर झूठी और बकवास है। हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तुरबते अनवर पर सुल्तानुल हिंद अगर जाया करते थे तो याद कर लो, एक गुलाम की हैसियत से जाया करते थे, एक गधा की हैसियत से जाया करते थे, एक फकीर की हैसियत से जाया करते थे, और जाकर के अपना सोया हुआ नसीबा जगाया करते थे, अपनी बिगड़ी हुई बातों को बनाया करते थे। याद कर लो, हजरत गरीब नवाज के बचपन का जमाना है, आप ईद का जमाना है, ईद का दिन है। आपने देखा अभी बचपने का आलम है, ईद का दिन है, अभी बचपने का आलम है, ईदगाह की तरफ रवा दवा है। एक बेहतरीन नफीस कपड़ा, दीदा जेब कपड़ा पहनकर आप ईदगाह की तरफ जा रहे थे। आपने देखा
ایک بچہ ہے جو اندھا ہے نابینا ہے, اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں, آپ نے اپنا کپڑا اتارا اور اس غریب بچے کے حوالے کر دیا. وہیں سے آپ کو غریب نواز کہا جانے لگا, وہیں سے آپ کو غریب نواز کا خطاب دیا گیا. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے بچپنے میں جب آپ شیرخوار تھے, دودھ پیا کرتے تھے, کوئی عورت اگر بچے کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی تو اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے تاکہ میری ماں اس بچے کو دودھ پلا کر کے رضائی ماں ہونے کا اسے شرف حاصل ہو جائے اور اس کا بیٹا ہونے کا اسے شرف حاصل ہو جائے. غریب نواز کی زندگی ہم غلاموں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے. اے مسلمانوں, جیو تو غریب نواز کی محبت میں جیو, اور پرچم اگر لے کر کے چلو تو مسلک اعلی حضرت کا پرچم لے کر کے چلو. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. خود نہیں کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں, کیسے صابر ہیں محمد کے گھر والے. یاد کر لو, ہندوستان میں اسلام کی شان بے نیازی لی ہے تو سرکار غریب نواز کے قدم پاک کی برکت ہے. اسی لیے میں پورے بھارت میں اعلان کرتا ہوں, جس مکتبہ فکر کا کلمہ پڑھنے والا ہو, چاہے وہ وفادار امتی ہو یا غدار امتی ہو, تمہیں کلمہ اگر ملا ہے تو غریب نواز کے چوکھٹ سے ملا ہے, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اگر تمہیں کلمہ ملا ہے تو غریب نواز کے چوکھٹ سے ملا ہے. لوگ کہتے ہیں خواجہ کی چھٹی سے کیا ملتا ہے, 12ویں اور 11ویں سے کیا ملتا ہے, کھچڑے اور سبیل سے کیا ملتا ہے. سبیل بننے کے بعد سب سے بڑا بوتل اسی غدار کے گھر سے آیا کرتی ہے, سب سے بڑی پتیلی پیچھے کے راستے سے وہیں سے آیا کرتی ہے. کھچڑے کے لیے کھانے کے لیے سب جائز ہو جاتا ہے, فتویٰ لگانے میں تم ہمیشہ ماہر رہا کرتے ہو. اے مسلمانوں, اس لیے اگر تقریر بھی سننی ہے, کرنی ہے, تو دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, شرک جو ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. آپ اپنے گھروں میں میلاد کی محفلیں قائم کیا کرو, کوئی لمبا چوڑا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں, گھر بھر غسل کر لو, وضو کر لو, بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گنبد خضرا کی طرف منہ کر لو, اور نبی پر درود و سلام کی میلاد ہوا کرتی ہے. دربار الہی میں دیکھی جاتی ہے, نصیرت دیکھی جاتی ہے, وہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے. سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے جو بھی منسلک ہوا ہے, اللہ نے اسے ولایت کا تاجدار بنا دیا ہے, اسے ولایت کا شہسوار بنا دیا ہے, اسے ولایت کا تاجدار بنا دیا ہے. یاد کر لو, ہر زمانے میں منافق پیدا ہوئے ہیں, آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دونوں طرف کی باتیں کیا کرتے ہیں. انہیں رنگین شوربہ نظر آ جائے, 2-3 قسم کا اسٹارٹر نظر آ جائے تو یہ گھر کو بھی برباد کر دیں گے, ایمان عقیدے کو بھی برباد کر دیں گے. کہتے ہیں بریانی ادھر کی بھی کھاتے ہیں ادھر کی بھی کھاتے ہیں, کھاؤ, پتا چلے گا قیامت کے دن, تمہیں پتا چلے گا, پتا چلے گا. لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا کون جانتا ہے. ارے قیامت تو قبر ہی سے شروع ہو جائے گی. جو وفادار رسول ہوگا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات. جو وفادار رسول ہوگا قبر ہی میں اس کے جلوے نظر آ جائیں گے, اور جو غدار ہوگا یہیں سے اس کا معاملہ شروع ہو جائے گا. طیبہ سے دور رہ کر گر دفن ہو گیا تو جائے گا میرا لاشا کروٹ بدل بدل کر. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسا خوش عقیدہ مسلمان بنائے, ایسا سنی مسلمان بنائے کہ ہم مریں سونا پور میں مگر میری لاش مدینہ پہنچا دی جائے.
جائے, میری لاش کروٹ بدل کر کے مدینہ چلی جائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں مدینہ کے جنت البقیع شریف میں کوئی گستاخ رسول دفن ہی نہیں ہوتا, کوئی نبی کا گستاخ, نبی کا دشمن دفن ہی نہیں ہوگا. آپ کھڑے ہو جاؤ گے, ہم نے تو بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو وہیں دفن ہوا کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے, یہ فرشتے نبی کے گستاخوں کی لاشوں کو اکھاڑ کر لے جا کر کسی جنگل و بیابان میں ڈال دیا کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں عاشق رسول جب مرتا ہے اس کی قبر کو کھول کر لاش نکال کر کے منتقل کر کے مدینہ پہنچا دیا کرتے ہیں. طیبہ سے دور رہ کر ڈر دفن ہو گیا تو جائے گا میرا لاشا کروٹ بدل بدل کر توہین مصطفیٰ سے توبہ تو کر لے نزدی, نکلے گی تیری چربی ایک دن پگھل پگھل کر. مٹ گئے مٹتے, اعلان کیا جاتا ہے مولانا سراج چشتی رد کیا کرتے ہیں وہ کوئی اور مولانا ہوگا جو تمہارے نذرانوں کے پیچھے گھوما کرتا ہے. ہم گھومتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے فیضان کے پیچھے گھوما کرتے ہیں. ہم جیئیں گے بھی تو مسلک اعلیٰ حضرت پر, مریں گے بھی تو مسلک اعلیٰ حضرت پر. اس لیے مسلمانوں, میں نے بارہا حضرت اس بات کو کہا ہے, وہ سنی عالم نہیں غدار ہے جو منافقوں کی پہچان نہ بتائے, جو دشمنوں کی پہچان نہ بتائے, جو سلام بھی کر لیا کرتا ہے مومن پر سلام ہے, آج تو ذبیحہ بھی کھا لیا جاتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ذبیحہ اس جائز ہو جو اپنے آقا کو کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا کرتا ہے. ذبیحہ اس کا کھایا کرو, ورنہ بوٹیاں بھی خریدا کرو, حرام بوٹی خریدا کرو. اس لیے مسلمانوں, جیو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر جیو, مرو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مرو. ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے کمنٹ کرنے والوں کی تعداد بہت ہے. ایک کٹ ملا نکلا ہے جو سنی علماء کے خلاف ہی تقریر کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت اچھا کرتا ہے, بہت اچھا کرتا ہے. تمہارے دماغ میں فطور پیدا ہو چکا ہے, جو عالموں کی برائی تم سنا کرتے ہو. آج تمہارا معاملہ یہ ہے, مسجد میں آؤ گے ہاتھ باندھ کر کہو گے پیچھے اس امام کے, نکلو گے تو پیچھے پڑ گئے اس امام کے. دور کہاں سے چلا ہے؟ میری تقریر قلب یار کو بے چین کرتی ہے, وہی سچ بات کہہ دیتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. زمانے کی حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے. اسی بھیڑ میں کھو گئی انسانیت, اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے. حضرات, غریب نواز کے نام پر آپ آئے ہوئے ہو, اس لیے عقیدے پر بھی گفتگو ہونا چاہیے. کہتے ہیں پڑوسی ہے, پڑوسی ہے تو لحاظ کرنا پڑتا ہے. ارے جاہل, پڑوسی تو ابو جہل بھی رسول اللہ کا تھا, کب میرے آقا نے اس کا لحاظ کیا تھا؟ کچھ جاہل کہا کرتے ہیں ابو جہل نبی کا چچا تھا, وہ خبیث میرے نبی کا چچا نہیں تھا, قبیلے سے تعلق رکھا کرتا تھا, نبی کا چچا نہیں تھا. نبی کے 12 چچا ہے, جس میں راجح قول یہ ہے 2 ہی لوگ صاحب ایمان ہوئے تھے. آپ کے والد گرامی کے بعد 2 چچا ایمان لائے تھے, جنہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے اور جنہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. دونوں کی قبر مبارک مدینہ طیبہ میں ہے. ایک جنگ احد میں ایک قبر ہے جسے حضرت امیر حمزہ کہا جاتا ہے, اور جنت البقیع شریف میں ایک قبر ہے جو سرکار کے چچا جن کی قبر جنت البقیع شریف میں ہے. چچا تو 12 تھے مگر ایمان کی دولت 2 ہی لوگوں کو نصیب ہوئی تھی. آج نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے کون کون سی باتیں کی جا رہی ہے؟ اے لوگوں, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم غلاموں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے. اور یاد کر لو, اس سرزمین ہند میں جب بھی اسلام پر کوئی برا وقت آیا ہے تو غریب نواز کے دیوانوں نے آگے بڑھ کر کے طوفان کا مقابلہ کیا ہے.
तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है, तूफान का धारा मोड़ दिया है। कुछ लोग कहते हैं आला हजरत का नाम तुम बहुत लेते हो। आला हजरत ने तो हजरत गरीब नवाज की शान में कोई कसीदा नहीं लिखा। मैं पूछता हूँ, चमगादड़ की आंख अगर चमकते हुए सूरज को ना देखे तो क्या सूरज चमकता ही नहीं है, सूरज निकलता ही नहीं है। हजरत आला हजरत सरकार ने अपने वालिद गिरामी की किताब में हाशिए पे तहरीर फरमाया है, 44 जगहें ऐसी हैं जहां दुआएं कबूल हुआ करती है। उन्हीं 44 जगहों में 39वां मकाम अजमेर मोहल्ला है, गरीब नवाज की तुरबत अनवर है, गरीब नवाज की तुरबत अनवर है। वहां के बदतमीज मुजाविरों की बदतमीजियों को मत देखा करो। जाओ तो वफादारे रसूल बन करके जाओ, आओ तो वफादारे रसूल बन करके आओ। तुम्हें तबसरा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वक्त होता तो मैं तुम्हें बता देता, ये अल्लाह वाले हैं, इनके दिल का आपगीना इतना नाजुक होता है, जरा से तुम टेढ़े हुए तो तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। गरीब नवाज की जिंदगी का नहीं, उनके विसाल फरमाने के बाद नवाब सिद्दीक हसन भोपाल में जो गैर मुकल्लिदों का बहुत बड़ा गुरु घंटाल है, जो कब्र के मुनकिर हैं, कहते हैं कब्र पर मकबरा मत बनाया करो। भोपाल चले जाओ तो सिद्दीक हसन भोपाली के कब्र पर मकबरा बनाना नजर आ रहा है। मीठा मीठा हजम, कड़वा कड़वा थू। जहां तुम्हारे बुजुर्गों की बात आए वहां जायज है, जहां हजरत गरीब नवाज की बात आए वहां नाजायज व हराम है। ये कहते हम गैरुल्लाह से नहीं मांगा करते हैं। दुनिया में कौन ऐसा है जो गैरुल्लाह से नहीं मांगा करता है? तुम्हारा दावा होगा हम गैरुल्लाह से नहीं मांगा करते हैं। मैं पूछता हूं, तुम्हारे घर में छोटा सा बच्चा जब बीमार हो जाता है, उठाकर तुम डॉक्टर के पास लेकर के जाते हो और कहते हो डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो। ईमानदारी से जवाब देना, बचाना तो खुदा का काम है, शिफा देना तो खुदा का काम है, जिंदगी देना तो खुदा का काम है। तूने डॉक्टर से जिंदगी की भीख कैसे मांगी, तुमने शिफा की भीख कैसे मांगी? मुल्ला फंस गया, कहने लगा हम डॉक्टर के दवा पे भरोसा करते हैं तो रजा मस्जिद के दीवानों ने ऐलान कर दिया हम गरीब नवाज की दुआ पे भरोसा करते हैं। तुझे दवा मुबारक हो, हम गरीबों को दुआ मुबारक हो। इसलिए कभी इनकी बहरूपियों के चक्कर में मत आना। अरे जब सुबह उठा करो तो हर मोहल्ले में ये बहरूपिये घूमा करते हैं। सबसे पहले लाइट जलाकर अपने बच्चों का चेहरा देख लिया करो, वरना नाश्ता भी तुमको मयसर नहीं होगा। और अगर कुछ ना हो तो आईने में अपनी सूरत देखा करो। और बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगर खतरा हो, गुस्ताखे रसूल नजर आ जाएगा तो अपने हाथ की हथेली को देख लिया करो, कम से कम फितने से तो महफूज रहोगे। हम किसी का नाम लेकर के यहाँ किसी की तौहीन नहीं करेंगे, हम उसकी तौहीन करेंगे जिसका अकीदा हो माज़ल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, कहो नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जिसका अकीदा हो नबी मर करके माज़ल्लाह मिट्टी में मिल गए हों, जिसका अकीदा हो नबी पर सलाम पढ़ना शिर्क है, जिसका अकीदा हो या गौस और ख्वाजा कहने वाला माज़ल्लाह जहन्नम में जाएगा, मुशरिक होगा, हम उसकी बात करते हैं। तुम बैठ करके बकरातिया मत किया करो, दोनों तरफ की बातें मत किया करो। लोग कहते हैं उसका नाम मत लेना, अबे नाम ही इतना मकरूह है, हम क्यों लेंगे? किसी की जय विजय हम क्यों मनाए? क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद मेरा नारा या रसूल अल्लाह। गुलामाने मोहम्मद हश्र में पहचाने जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। और बयान किया जाए या बंद कर दिया जाए? ऐसे ठंडे हो गए लगता है बिरयानी की डेग तुमने देख लिया है। अरे मुसलमानों, वक्त की किल्लत की बुनियाद पर बिरयानी तुम्हारे लिए नहीं उलमा के लिए बनी हुई है। आज लोग कहा करते हैं, मौलाना लोग मुर्गे की चक्कर में घुमा करते हैं। जो खबीज किसी मौलवी को कटिंग चाय नहीं पिलाता, तबसरा वही किया करता है। याद कर लो, आलिमे दीन रूए जमीन पर अल्लाह ने नसीबे की बड़ा है। वहां चले जाओ तो अबाबीलों के घोंसले नजर आएंगे।
सुल्तान सैयदुल करीम हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन का मकबरा है। उनके तुरबत पे तले चले जाओ तो कब्र अनवर पर तन मनो नहीं बल्कि टन गुलाब की पंखड़ियां नजर आती हैं। ये अपने अपने नसीबे की बात है, अपने अपने मुकद्दर की बात है। इसलिए ऐ मुसलमानों, जियो तो वफादार रसूल बन करके जियो, मरो तो वफादार रसूल बन करके मरो। और याद कर लो, हिंदुस्तान पर जब भी कोई बुरा वक्त आया है तो यही मसलक आला हजरत के सिपाहियों ने आगे बढ़ करके उस तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। चाहे आज के दौर का आलिम रब्बानी हो, चाहे जंग आजादी से पहले का आलिम रब्बानी हो। अब आओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर उस वाक़े की तरफ मैं आपके जहन को करीब करना चाहूंगा जब भारत पर तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों ने जब हुकूमत किया था, भारत को गुलामी की जंजीर पिन्हाई थी। यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को जब जिंदा जलाया जा रहा था तो वो कौन लोग थे? वो फरंगी थे, वो अंग्रेज लोग थे जिन्होंने भारत को गुलाम बना करके रखा था, भारत की अजमतों को पामाल किया था, भारत के जिन्हें हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा आजादी खिला। अगर कोई आलिम रब्बानी था तो हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी चिश्ती थे, सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग थे। इन्होंने दिल्ली की तारीखी जामे मस्जिद से फतवे जिहाद दिया था और फरमाया था इनकी गुलामी हराम है, इनके खिलाफ जंग करना जायज है। ऐ मुसलमानों, उस बगावत के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चला करके ऐ मुसलमानों गवाह का बयान बदल दिया गया। गवाह आकर के जज के सामने कहा ये वो मौलाना फजल हक खैराबादी नहीं है, वो कोई और है। तब शेर ने तड़प करके कहा था ये जज और वकील झूठा है, मैं ही मौलाना फजल खैराबादी हो जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ बगावत किया है, अंग्रेज के खिलाफ जिन्होंने परचमे जिहाद को बुलंद किया है, अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने मरने मारने का फतवा दिया है। तब जज ने कहा मौलाना ठहर जाइए वरना आपको सजाए मौत दे दी जाएगी। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था जो गुलाम नबी होता है वो मौत से नहीं डरा करता है। फिर आपको गिरफ्तार करके जजीरे अंडमान में काली फांसी की काली पानी की सजा दे दी गई थी। आपको शहादत का जब दौर आया था, आपको जब शहीद कर दिया गया था तो आपके तुरबते अनवर से यही आवाज आ रही थी ऐ मुसलमानों आपके तुरबते अनवर से आज भी चले जाओ। तो आया है तो गरीब उस तूफान का मुकाबला किया है सरजमीन हिंद में, और मन के काले अंग्रेजों ने भारत की सरजमीन पर परचम को जब तोड़ने की कोशिश किया था तो दो मुजाहिदों सुकून से हमसे मिलोगे तो चैन वाले हैं, यजीद तुम हो तो हम भी हुसैन वाले हैं, यजीद तुम हो तो हम भी हुसैन वाले हैं। हमने जब भी हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारी है तो वफादारी की जिंदगी गुजारी है, जिसकी मिसाल अगर देखनी है तो एक शख्सियत का नाम लेने में जा रहा हूं, वो भी सिलसिले चिश्तिया के ही मानने वाले का नाम था, जिन्हें याद कर लो। अल्लामा फजल खैराबादी के नाम को तो तुमने याद कर लिया था, मगर फैजाबाद के जेल में जिन्हें सजाए मौत दी गई थी उनका नाम अशफाकुल्ला खान था। ये कौन थे? ये भी निस्बती थे, ये भी चिश्ती थे। ऐ लोगों, अशफाकुल्ला खान को जब गिरफ्तार किया गया और गोरखपुर की सरजमीन पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भी गिरफ्तार किया गया। ये दोनों साथी थे, मगर इन लोगों ने अपने वतन की हिफाजत के लिए अपने धर्म को रास्ते का पत्थर ना बनने दिया। अपने वतन की हिफाजत के लिए दोनों ने आगे बढ़कर हिंदुस्तान की मान मर्यादा को बचा लिया था। ऐ लोगों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जब सजाए मौत दी जा रही थी तो फांसी के फंदे पे चढ़ करके उसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और हजरत अशफाकुल्ला खान को
جب سزائے موت دی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا بعد مرنے کے میرے پیشانی پر تحریر کر دینا، میری پیشانی سے میرے لہو سے ہندوستان لکھ دینا۔ ہم نے سرحد و سیما کی حفاظت کی ہے، آن بان شان کی حفاظت کی ہے، اس لیے اے مسلمانوں اپنے وطن سے محبت کرو، وطن سے پیار کرو، وطن سے محبت کرو۔ بہت پہلے کسی نے رپورٹ پیش کیا تھا بھارت کا وہ مسلمان اپنے وطن کا وفادار ہے جس کا تعلق سرکار غریب نواز سے ہے، جس کا تعلق درگاہوں سے ہے، جس کا تعلق مزاروں سے ہے۔ دعا ہے مالک و مولا کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی غریب نواز کے صدقے میں ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے، ہمارے سرحد و سیما کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے حضرت، معاون ہوا، ابھی 2 منٹ زیادہ ہو جائے تب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، ہنسائیں تو بغاوت ہے، رلائیں تو بغاوت ہے۔ 10 منٹ زیادہ ہو جائے تب بھی حضرت برسیں گے، 10 کم ہو جائے تب بھی برسیں گے۔ بہر یہ محبت کے نغمے ہیں، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ آج اس زائر کے لیے استقبال کے لیے کہہ رہے ہیں جو مدینہ طیبہ کا مسافر ہونے والا ہے۔ اے زائر طیبہ آ نظر چوم لوں تیری، کیونکہ یہ نظر گنبد خضرا سے لڑی ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ ماشاءاللہ ایک شاندار خطاب آپ سبھی حضرات نے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا سراج احمد صاحب قبلہ چشتی کے عمر میں، علم میں، صحت و تندرستی میں خوب سے خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ حضرات، سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی سے ذات منسوب ایک شاندار تقریر، جس تقریر نے آپ کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور جب محبت پیدا ہو جائے تو ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے جس سے محبت کی ہے وہاں جانے کی، اسے دیکھنے کی۔ جب سرکار خواجہ غریب نواز سے محبت پیدا ہو جائے تو غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے جو اسی نے ہندوستان تشریف لائے تاکہ آپ کا رشتہ مدینے والے سے جوڑ دیں، مدینے والے کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا کر دیں، مدینے والے سے آپ کا رشتہ جوڑ دیں۔ اور جب یہ رشتہ سرکار خواجہ غریب نواز کے صدقے میں مدینے والے سے قائم ہو جائے گا تو کون نہیں چاہے گا اس گنبد خضرا کا دیدار ہم بھی کر لیں، روضہ رسول کو ہم بھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیں، ہم بھی وہاں پہنچ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان کہ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے نبی کی بارگاہ میں آ کر کے اللہ سے معافی چاہیں، نبی استغفار کر دے، اس کو اپنے گناہوں کو معاف کرتا ہوا پائیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہمارے مسجد کی ایک مصلی عالی جناب یہ صدام حسین بھائی، جو حرمین طیبین کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے استقبال میں بھی یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور میں بغیر کسی تاخیر کے عالی جناب زائر طیبہ
ज़ाहिर हरमैन तय्यबैन आली जनाब सद्दाम हुसैन भाई से मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपनी मस्जिद के एक ज़िम्मेदार हैत मौलाना मुहिब्बुल्लाह साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा वो भी तशरीफ़ लाएँ और तमाम ट्रस्टियान की जानिब से और हम सब की जानिब से उनके गले में फूलों का हार डाल कर के इस्तकबालिया प्रोग्राम करें। याद रखें कि वो शख्स जो उम्रा करने वाला हो या हज करने वाला हो, अल्लाह तबारक व तआला उसके भी गुनाह को माफ़ फरमा देता है और जिसके लिए वो दुआ कर दे अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़ाहिर हरमैन तय्यबैन, ज़ाहिर हरमैन तय्यबैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे आका सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं हज उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। कौन होते हैं? मेहमान होता है और जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। यह हदीस शरीफ है। तो यही वजह है कि दूसरी हदीस में मेरे आका सरकार दो आलम फरमाते हैं जब हज उम्रा करने वाला जायज़ तो उससे मुलाकात करो, उससे मुसाफा करो, उससे दुआएं लो और उसके हक़ में दुआएं करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सआदत बख्शी कि हमारे जमात के जनाब सद्दाम हुसैन भाई हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत करने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला की मुक़द्दस बारगाह में मौला ताला इनके उम्रे को कबूलियत से सरफराज फरमाए और हो सकता है बोल हाँ अला और अब बगैर किसी ताख़ीर के अरे हमारी जमात खुसूस नारे तकबीर, नारे रिसाला तशरीफ़ लाएँ। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला अब हम आली जनाब मौलाना मुहिबुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ। मुक़र्रिर खुसूसी मौलाना सराज अहमद साहब क़िबला चिश्ती को गुलबोशी फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जनाब सुहेल भाई से भी गुजारिश को तशरीफ़ लाएँ। वो आने वाले मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रईस अहमद साहब क़िबला जो भी तशरीफ़ लाए हैं उनकी गोलपोशी फरमाएँ। सुहेल भाई कमरुद्दीन भाई से गुजारिश को तशरीफ़ लाएँ जो हमारे मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। सुहेल भाई हमारे मस्जिद के खजानची साहब हैं, तशरीफ़ लाएँ और हमारी जमात के क़ज़ीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अफरोज़ अहमद साहब क़िबला की गुलपोशी फरमाएँ। आले जनाब अहमद भाई सदर रज़ा जामे मस्जिद से गुजारिश करूँ तशरीफ़ लाएँ और गुलपोशी के इस आप हज़रात गुलपोशी के मंज़र को समात फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला आप हज़रात के सामने मौजूद है। इनकी नूरानी चेहरों की आप ज़ियारत भी करते रहें और इन गुलपोशी के मंज़र को भी मौलाना मोहम्मद मूसा करीब साहब की गुलपोशी हमारे मौज़िन साहब फरमा रहे हैं और इस तरह से तमाम उलमाए किराम जी आप हज़रात से गुजारिश है खड़े हो जाएं और सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत फैला खूं सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे सलाम शम्अ बज़ में हिदायत फैला शहर यारे
ताजेदार हरम शहर यारे ताजेदार हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा पंजे गंजे विलायत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह जान कर काफी सहारा ले लिया हैदर तुम्हारा खल्क के वारिस खुदा लो सलाम आका हमारा या नबी अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाई वल वबाई बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। दुआ से पहले माज़रत के साथ एक मसला पेश है कि बिला ज़रूरत शरइया असल ज़रूरत के बग़ैर तस्वीर कशी करना कराना दोनों हराम है, नाजायज़ है। लिहाजा इसको फ़ौरन बंद कर दो, इसको फ़ौरन बंद कर दीजिए। हाँ,